श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। इंग्राजी 2026 नूतन वर्ष रे अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन। आपण मानकु परम ब्रह्म परमेश्वर नूतन वर्षटी भलरे रखंतु, यह ही परम ब्रह्म निकट रे मोर प्रार्थना। 2026 मसीहा जानुआरी मासरे 12 गोटी राशि राशिफल विषय आलोचना करिबा। एही राशिफल आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने चाकरी करिबा सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल मारुछंती किंबा कौनसी पिलांकर बयस होई जिबा परे मध्य विवाह होई पारु नाही, सेमानंक सकाशे आपणकर जन्म कोष्ठी ज्योतिषंकु देखाई ताहार प्रतिकार करंतु। आमर एही तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे निजर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आसंतु एबे जानिबा 2026 नूतन वर्षर जानुआरी मासरे मासिक राशिफल। एही नूतन वर्ष आरंभरु ही मेष राशि को शुभ फल मिलिबो। भाग्य गृह रे रवि, मंगल, बुध और शुक्र रही मेष राशि को बहु शुभ फल देबे। आपणकर भाग्य खोली जीवो। पूर्वरु लागिथिबा विवाद मान एही समय रे तुटी जीवो। आपण प्रत्येक स्थान रे जययुक्त हेबे। जेउ कार्य रे हाथ देबे तही रे आपण सफलता पाइबे। पूर्वरु लागिथिबा विवाद आपणकर समाधान होई जीवो। आपणक सपक्ष रे मध्य विवाद जीवो। कर्म क्षेत्र रे आपण उच्च को जाई पारंती। आपण उच्च पदस्थ ऑफिसरंकर सहानुभूति पाइबे। आपण जदि चाकरी करिसंती तेबे चाकरी क्षेत्र रे आपणकर पदोन्नति होई पारे। वेतन वृद्धि को मध्य एड़ाई देई हेबो नाही। जेउ माने व्यवसाय करूछंती सेमानंकर व्यवसाय बुड़ी जिबाकू बसिथिला। जेते चेष्टा करी मध्य व्यवसाय रे मन देई पारु नथिले, एबे किंतु आपणकर मन स्थिर रहिबो। व्यवसाय रे उन्नति हेबो। एहा सहित पुरुणा ग्राहक माने मध्य आपणक निकट को पुनराय प्रत्यावर्तन करिवे। पूर्वरु करिथिबा ऋण एही समय रे आपण परिशोध करिवे। मकर संक्रांति परठारु आपण किछि भूमि खरीदी करि पारंती किंबा कौनसी स्थान रे गृह खरीदी करि पारंती। आपणकर जदि पूर्वरु एही गृह बाबद रे किंबा जमी जमा बाबद रे कौनसी केस लागिथिला, से केस एबे निष्पत्ति होई जिवो। आपणकर शक्ति बहु गुण रे वृद्धि हेबो। मन आपणकर आनंद रहिबो। मन स्थिर थिबारु आपणकर शरीर सुस्थ रहिबो। निजको निजे नूतन वस्त्र व्यवहार करिबा सहित परिवार ओ प्रियजनक सकाशे खरीदी करिवे। एही समय परिवार को किछि स्वर्ण अलंकार मध्य खरीदी करि पारंती। परिवार मध्यरे स्वामी और स्त्री उभयंकु साहाय्य करिवे। संतान माने निजको बड़पण देखाइबे। जेहेतु मंगल कर्मस्थान रे मासर 15 तारिख ठारू आसी जाउछंती। एहा क्रोधी ग्रह होइथिबारु पिला माने अल्प कथारे क्रोधित हेबे। बहु समय बाहरे बुलाबुली करिवे। निजे निजको शक्तिशाली भाबी निज इच्छारे कर्म करिवे। जेउ युवक निज कर्म संधान रे अछंती सेमाने निज कर्म खोजिबारे व्यस्त रहिबे। कर्म खूब शीघ्र सेमानकु मिली जिवो।
ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଫ୍ଟୱେୟାର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ପରିବାର ଓ ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ନାମ ବିକାଶ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସୈନିକ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ସମୟ ଅଧିକ ଦେଇ ପାରି ନଥିବାରୁ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେବ। ସନ୍ଦେହ ନିଆଁ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ନିଆଁ ପରି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କର ମନ ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ତଥାପି ସେ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ନିଜ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିବେ। ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ କର୍ମ ଗୃହକୁ ଆସିଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ରବି, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର 4 ଗ୍ରହ କର୍ମ ଗୃହରେ ଏକତ୍ର ହେବେ। ଏହା ଚୌଗ୍ରହା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ କିଏ? ମଙ୍ଗଳ ଓ ଏହି ରାଶିର ଉଚ୍ଚତମ ଗ୍ରହ ରବି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତଥା କର୍ମ ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହି ସ୍ଥାନର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇ ନିଜେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ହେବେ। କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଗ୍ରହ ରବି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ସେନାପତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମୟ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଦେଖିବେ, ଏଣୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଘୋଟି ଆସିବ, ସନ୍ଦେହର ନିଆଁ ଜଳିବ। ତଥାପି ତାହାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ମହିଳାମାନେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଥାଇ ବିପଥଗାମୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆତ୍ମା ଗ୍ରହ ରବି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବାରୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବେ। ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଓ ଅପମାନ ଦେଉଥିଲେ, ସେହିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବଳିୟାନ ଗ୍ରହ ରାହୁ ଆୟ ଗୃହରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ହେଲେ ବଳବାନ ଗ୍ରହ। ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକାଦଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ଗୃହରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ଅଧିକ ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆହୁରି ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଏଣୁ ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ସର୍ବଦା ଶନିଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାହୁ ଏବେ ଶନିଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିର ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ କରିବେ, ଏଣୁ ଅଧର୍ମ ପଛରେ ଯିଏ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ ଓ ଧର୍ମ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ରାହୁ ପଥରୋଧ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ହେଲେ ବଳବାନ ଗ୍ରହ। ସବୁ ଗ୍ରହ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରହ କହିଲେ ହେବ, କାହିଁକିନା ବଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଗ୍ରହ। ରାହୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ରାଜାରୁ ଭିକାରୀ କରିଦେବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ସେ ଭିକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଶନିର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ରାହୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ସତ୍କର୍ମରେ ଥିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ନ କଲେ ଭଲ। ଯଦି ନାରୀ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ କରିବେ କିମ୍ବା ନାରୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ଲାଳସା ରଖିବେ ତେବେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ଶନି ସିନା ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ବୁଡେଇ ମାରିବ,
କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଏକାଥରକରେ ଖାଲରେ ପକେଇଦବ, ଆଉ ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ ବାଟରେ ଥିବେ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପଥରୋଧ କରିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି କର୍ମରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ। ମନୁଷ୍ୟର ତୃତୀୟ ଗୃହ ନିଜର ଶକ୍ତି ତଥା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୃହ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଶତ୍ରୁମାନେ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେଲା ପରି ହୋଇ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ରହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ବାଧା ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଆରଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ସନ୍ତାନ ସ୍ଥାନ ଓ କେତୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ କାରକ ଗ୍ରହ ଓ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଏହା ହେଉଛି କର୍ମସ୍ଥାନ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ହିସାବରେ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ କେତୁ ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଏବେ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ମନ ଅଧିକ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି 2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସଟିରେ ରାଜା ପରି ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏଇ ଗଲା 2026 ନୂତନ ବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।